Hello everyone. My name is Yogita Shamrao Pujari, Assistant Professor, New College Kolhapur. I welcome you all in my YouTube channel, Zoologist Busy Bees. Today we are going to discuss about Kingdom Protista. So let's start from the basic. So the term Protista is derived from the Greek word proteos, meaning the very first. Protos means primitive and zones means animals. So it is a primitive animals. So protists are traditionally considered the first eukaryotic forms of a life and a predecessors of a plants and animals and fungi. So protista is the third most diverse kingdom. Okay, so protozoa word given by George August Goldfuss and Anton van Leeuwenhoek was first person to see protozoans. So let's move to the next general characters of kingdom Protista. So we all know about all the Protistas are microscopic unicellular eukaryotic organism. Microscopic means what? We cannot saw them with our naked eyes. We have to use microscope to see their structure and their shape. Okay, unicellular, only one single cell is present and eukaryotic organism. युकॅरियोटिक म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये वेल डेव्हलप न्यूक्लियस आपल्याला बघायला मिळेल आणि त्या वेल डेव्हलप न्यूक्लियससोबत ज्या मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गनलीज आहेत त्या पण इथे प्रेझेंट असतात. सो दे मे बी सॉलिटरी और कोलोनियल. आता या मेंबर्स या किंगडममध्ये असणारे जे काही मेंबर्स आहेत किंवा ज्या स्पेसीज आहेत त्याच्यापैकी थोडेफार हे सॉलिटरी म्हणजे एकटे राहणारे किंवा कोलोनी फॉर्म करणारे म्हणजे काय तर वसाहत करून राहणारे प्राणी अशा दोन भागांमध्ये त्यांना डिवाईड केलं जातं. देन मोस्टली ॲक्वॅटिक इन हॅबिटाट ऑल्सो फाउंड इन सॉइल्ड अँड मॉइस्ट प्लेसेस. These organisms are microscopic, so they required aquatic environment usually, but they also found in a soil and moist places. Around 65 plus species are recognized in this kingdom. Then they may be autotrophic, heterotrophic and mixotrophic. Autotrophic means what? They prepare their own food material in the presence of a light, so called as autotrophs. For example, euglena. Heterotrophic mode of nutrition means what? They cannot prepare their own food material. They depends another organism for nutrition and fulfillment of a food. And mixotrophic means what? In presence of a light, they prepare their own food, and in absence of a light, they depends on another organism for food. These have a protoplasmic grade of organization. Protoplasm means what? Is nothing but the cytoplasm. One single cell perform all the functions. Okay, there is no division of labor or there is no organ, no tissue present. So these have the protoplasmic grade of organization. Then size varies from a micrometer to few millimeter. Obviously these organisms are microscopic, so they varies from a micrometer to few millimeter. Then cell organelles formed by protoplasm and there is no division of labor. I already said that these organisms shows the protoplasmic grade of organization. We also know from when we classify the organism from lower to higher, then these organisms complexity gets increased. Or first there is a single cell, then your group of cell form tissue, then group of tissue forms organ, and group of organs from the organ system. But in this organism there is a no tissue, no organ, so only one single cell perform all the functions. Okay, then body is surrounded by plasma membrane and rigidity of the body depends on nature of exoskeleton and cytoskeleton. And the rigidity, obviously the shape of that particular organism, it depends on the exoskeleton and cytoskeleton.
they have one or more nuclei. It means monomorphic and dimorphic. If the organism have more than one nucleus, then first nucleus or one nucleus is a macronucleus which perform the regulation of the metabolic activities, and another one which is a micronucleus which perform the regulation of a genetic information. Then they may be free living, parasitic and symbiotic. They may be free living if there is a locomotory structure or locomotory organ is present, then animals can move easily from one place to another place. And parasitism also shows they depend on another organism for their food and shelter. And symbiotic means what? They shows the intimate association between the two organisms, and again this symbiotic uh, association or relationship divided into further three classes like parasitism, commensalism and mutualism. Next, they are both ecto and endoparasitic. In previous character, we discussed that all the organisms or some of them are parasitic in nature. Either it is ectoparasite or endoparasite. Ecto means inside the body, or ecto means outside the body surface, and endo means inside the body. Then, body shape may be oval, spherical, elongated, or flattened. Shape may varies or depend the size of that particular organism. In some animals, there like amoeba, these are irregular in shape. So, cytoplasm is divided into outer ectoplasm and inner endoplasm. Outer ectoplasm is a dense, clear liquid, and inner endoplasm contains the granular structure or viscous fluid. Okay, so three type of locomotory structures are present: cilia, flagella and pseudopodia. They shows holozoic, holophytic and saprozoic mode of nutrition. Holozoic means what? Animal like nutrition. Okay, for example, ingestion, digestion, absorption, assimilation and ejection. Then another one is a holophytic, means what? Plant like nutrition this shows. And third one is a saprozoic mode of nutrition. Saprozoic means what? They depend on decaying matter for a food. Okay, so these have a intracellular type of a digestion. म्हणजे काय तर इथं जे होणारं डायजेशन आहे ते जे काही एक सिंगल सेल आहे, जे सिंगल सेल सगळेच जे काही फंक्शन्स आहेत ते परफॉर्म करते, तर तेच जे आहे तर ते विदिन सेलमध्ये ते जे डायजेशन आहे ती प्रोसेस कंप्लीट होणार आहे, म्हणून त्याला आपण इंट्रासेल्युलर डायजेशन म्हटलेलं आहे. देन एक्सक्रीशन अँड रेस्पिरेशन. So there is no division of labor, there is no tissue, no organ system. So there is no specific organ for the respiration and excretion. So respiration and excretion occurs through the body surface. Okay, then osmoregulation done by contractile vacuoles. Contractile vacuoles also present. Then osmoregulation done by contractile vacuoles. Then encystment of commonly occurs to resist the unfavorable condition of a food temperature and moisture and also helps in a dispersal. For example, की हे जे प्रोटिस्ट आहेत किंवा हे जे प्रोटोझोन्स आहेत तर ते सगळे आपल्याला एखादं मॉइस्ट सॉईल किंवा यांचं जे हॅबिट आहे ते डीचेस किंवा पॉन्ड्स, आणि जेव्हा रेनी वॉटरमध्ये ते छोटे छोटे खड्डे तयार होतात तर त्या ठिकाणी आपल्याला याचं डायव्हर्सिफिकेशन बघायला मिळतं. पण हे जे छोटे किंवा आर्टिफिशियलचे पॉन्ड्स आहेत तर त्याच्यामध्ये एका पर्टिक्युलर सीझनपर्यंत पाणी राहतं, आणि यांच्यामध्ये तेवढं प्रॉपर लोकोमोशन किंवा एक फ्रॉम वन साईड टू अनादर किंवा वन पॉन्ड टू अनादर पॉन्ड ते मुवमेंट करू शकत नाहीत. आणि समजा एखादी ड्रॉटफुल कंडिशन तिथे राईज झाली, तिथलं पाणी संपलं असेल तर तरी पण ते त्या परिस्थितीमध्ये स्वतःला टिकवून ठेवण्यासाठी एक
स्वतःभोवती एक सिस्टचं फॉर्मेशन करतात, एक हार्ड कवर फॉर्म करतात की ज्याच्यामुळे ज्या काही अनफेवरेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स असतील त्याला ते फाईट करतील आणि जेव्हा फेवरेबल कंडिशन अराईज होणार आहे तर त्यावेळेस ते परत त्यांची जी ग्रोथ आहे, डेव्हलपमेंट आहे ते तिथे शो करणार आहेत. सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर ऑफ अ प्रोटेस्ट. देन बॉडी सिमेट्री आयदर नन और बायलॅटरल, रॅडियल और स्पेरिकल. नन म्हणजे काय, तर जे काही आपण जसं म्हणतो की अमिबा हा इरेग्युलर इन शेप आहे. जर त्याचा शेपच इरेग्युलर असेल तर त्याच्यामध्ये बॉडी सिमेट्री आपल्याला ऑब्व्हियसली बघायला नाही मिळणार आहे. पण काही अशा ऑर्गॅनिझम्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये आपल्याला बायलॅटरल सिमेट्री, राईट अँड लेफ्ट साईड सिमिलर असेल किंवा मग रॅडियल किंवा स्पेरिकल सिमेट्री आपल्याला बघायला मिळेल. देन दीज आर सेन्सिटिव्ह टू मेनी काइंड ऑफ अ स्टिम्युलाय. ओके, फॉर एक्झाम्पल देर आर number of stimuli. Thigmotropic means what? Sensitive to touch. ओके, देन फोटोट्रॉपिक म्हणजे काय, तर ते लाईटला सेन्सिटिव्ह असेल किंवा लाईट स्टिम्युलायने ते त्यांना तो स्टिम्युलाय मिळेल इन प्रेझेन्स ऑफ अ लाईट. थर्मोट्रॉपिक मीन्स वॉट, की टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह आहेत. अँड किमोट्रॉपिक म्हणजे काय, तर केमिकलने सेन्सिटिव्ह असणारे ऑर्गॅनिझम्स. दे सिक्रेट फेरोमोन्स थ्रू इंटरसेल्युलर केमिकल सिग्नलिंग. आता फेरोमोन्स हे एक असं केमिकल आहे की जे फॉर सेक्शुअल अट्रॅक्शनमध्ये कामाला येतं. किंवा फॉर एक्झाम्पल जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये एक्सटर्नल टाईप ऑफ फर्टिलायझेशन जेव्हा घडतं तेव्हा ते एका पर्टिक्युलर प्लेसमध्ये काय करतात, तर एग लेईंग करतात आणि त्याच्या सराउंडिंगलाच तो जो काही पर्टिक्युलर स्पेसिसचा जो काही मेल असेल तो तिथे स्पर्मचं डिपॉझिशन करतो. मग त्या पर्टिक्युलर स्पेसिसच्या एग्जना त्या पर्टिक्युलर स्पेसिसच्या स्पर्मनीच फर्टिलायझेशन कसं होणार आहे, याला आपण स्पेसिफिक इंटरॅक्शन म्हणतो. आणि हे कुणामुळे होतं आहे, तर हे जे काही फेरोमोन्स असतात की जे अट्रॅक्ट करतात आणि जे त्या एग्जवर एक जेली लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं की ज्याच्यामधून ते फेरोमोन्स रिलीज केले जातात आणि त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंटचा शोध घेते जे स्पर्म्स आहेत ते त्या पर्टिक्युलर स्पेसिसच्या एग्जना काय करतात, तर फर्टिलाइज करतात. सो दिट्स फिनॉमिनन इज ऑल्सो वर्क हियर. सो लाईक सेरोटोनिन आणि बीटा एंडॉर्फिन हे जे काही दोन फेरोमोन्स आहेत ते सेक्शुअल अट्रॅक्शनचं काम करतात. देन सायक्लोसिस मीन्स वॉट, की स्ट्रीमिंग मुवमेंट ऑफ अ सायटोप्लाझम. की जसं आपण बघतो की एक फाउंटन आहे की एका पर्टिक्युलर आउटलेटमधून पाणी जे आहे ते बाहेर टाकलं जातं. आता अमिबा जो आहे तो इरेग्युलर इन शेप आहे, मग त्याची जी मुवमेंट आहे ती बऱ्यापैकी सेडेंटरी प्लेसवर म्हणा की तिथे तो क्रिपिंग मुवमेंट करत असतो आणि मग त्याच्यामध्ये त्याचे जे सुडोपोडियाज आहेत ते कंटिन्युअसली फॉर्म होत असतात. आणि ते फॉर्म होण्यासाठी तिथे असणारं जे काही आपण म्हणूया की प्लाझ्मा सोल असेल किंवा प्लाझ्मा जेल असेल, म्हणजे त्याला आपण जेलेशन किंवा सोलेशन ह्या ज्या प्रोसेसेस आहेत या कुणामुळे घडतात, तर या सायक्लोसिसमुळे घडतात, ज्याला आपण स्ट्रीमिंग मुवमेंट ऑफ अ सायटोप्लाझम असं म्हणतो आहे. की ज्याच्यामध्ये नवीन जे काही सुडोपोडियाज आहेत ज्या डायरेक्शनमध्ये त्याचं लोकोमोशन होणार आहे त्या डायरेक्शनमध्ये ते फॉर्म होतात. देन दे शोज बोथ टाईप ऑफ अ रिप्रोडक्शन. बोथ टाईप ऑफ मीन्स वॉट, की असेक्शुअल आणि सेक्शुअल दोन्ही टाईपचे रिप्रोडक्शन आपल्याला या किंगडममध्ये किंवा या प्रोटोझोन्समध्ये बघायला मिळतात. असेक्शुअल जे रिप्रोडक्शन आहे विच इज बाय बायनरी फ्युजन, मल्टिपल फ्युजन, बडिंग और स्पोर्युलेशन. ओके, सो असेक्शुअल जे रिप्रोडक्शन आहे ते युनिपॅरेंटल असतं की ज्याच्यामध्ये दोन पॅरेंट्सची रिक्वायरमेंट नाही आहे किंवा गॅमेट फॉर्मेशनची गरज नाही आहे. तिथे एक पॅरेंट हा मोर दॅन इनफ आहे टू प्रोड्यूस यंग वन्स और टू क्लोन्स आपण म्हणू शकतो यांना, विच इज एक्झॅक्टली लुक लाईक द पॅरेंट्स. आणि इथे बडिंग आणि स्पोर्युलेशनमध्ये की काही असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत की जे थ्रू आउट लाईफ सायकल स्पोर फॉर्मेशन करतात आणि हे स्पोर्स इन्फेक्टिव्ह किंवा इन्फेक्शन म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, की इन्फेक्शन कॉज करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. सो इन्फेक्टिव्ह फेज आहे स्पोर्सची. फॉर एक्झाम्पल मलेरियल पॅरासाईट किंवा जो मलेरियल पॅरासाईट आहे प्लाझ्मोडियम, तर ते मलेरियल जो आहे प्लाझ्मोडियम, तर त्या प्लाझ्मोडियम हा थ्रू आउट त्याचं स्पोर आहे ते स्पोर फॉर्मेशन करत असतो आणि हा इन्फेक्शन कॉज करणार आहे मलेरियाचं. देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे
ते बाय गॅमेट फॉर्मेशन आहे, ज्याला आपण सिनगॅमी असं म्हणतो, आणि कॉन्ज्युगेशन ऑफ अडल्ट्स, आणि कॉन्ज्युगेशन ऑफ अडल्ट्सपासून पण ते आपल्याला बघायला मिळतं. देन लाईफ सायकल शोज अल्टरनेशन ऑफ अ जनरेशन. अल्टरनेशन म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला बोथ असेक्शुअल आणि सेक्शुअल फेजेस काय होतात तर बघायला मिळतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कॅरेक्टर्स ऑफ अ किंगडम प्रोटिस्टा. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की बऱ्यापैकी त्याचे जे कॅरेक्टर्स आहेत की ऑल ओव्हर त्या किंगडममध्ये प्रेझेंट असणारे जे काही मेंबर्स आहेत, तर त्या सगळ्यांचं जनरल कॅरेक्टर्स आपण इथं डिस्कस केलेलं आहे. आता हे जे प्रोटोझोन्स आहेत ते अगेन 4 मेजर ग्रुप्समध्ये त्यांना डिवाइड केलेलं आहे ऑन द बेसिस ऑफ देअर लोकोमोशन असेल. ठीक आहे. सो लोकोमोशन आहे म्हटल्यावर त्याच्यासाठी लोकोमोटरी ऑर्गन हा रिस्पॉन्सिबल असणार आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट जो आहे, ज्याला आपण अम्युबॉइड प्रोटोझोन्स म्हटलेला आहे, की ज्याच्यामध्ये सुडोपोडिया, सुडो म्हणजे फॉल्स आणि पोडिया म्हणजे एक लिटल फिट, की जे कशासाठी तर लोकोमोशनसाठी असेल किंवा कॅप्चर आणि इन्गल्फमेंट ऑफ अ फूड असेल, तर त्याच्यासाठी ते काय असतात, युजफुल असतात. आणि हे जे सुडोपोडिया आहेत ते ब्लंट असतात, देन इरेग्युलर इन शेप आहे, आणि त्याचं एक्झाम्पल ऑब्व्हियसली सगळ्यांना माहिती आहे की अमीबा आहे. देन सेकंड जो मेजर ग्रुप आहे तो आहे फ्लॅजेलेटेड प्रोटोझोन्स, की एक व्हिप लाईक स्ट्रक्चर आहे, फ्लॅजेला प्रेझेंट आहे, विच इज हेल्प फॉर द लोकोमोशन. ओके. आणि त्याच्यामुळे ते फ्री लिव्हिंग्स आहेत. ठीक आहे, म्हणजे ते स्विम करू शकतात किंवा फ्लोट करतात पाण्यामध्ये. आपण असं कधीच म्हणत नाही की अमिबा आहे तो फ्लोट करतो आहे किंवा तो स्विम करतो आहे. कारण का, तर तो त्याचे जे फिट्स आहेत ते काय आहेत तर रेग्युलरली चेंज करत असतो किंवा नवीन नवीन ओरिजिनेट होत असतात, आणि ते क्रिपिंग मुवमेंटने ते अराउंड 2 to 3 मायक्रोमीटर पर सेकंड एवढं त्याचं जे काही लोकोमोशन आहे ते आपल्याला बघायला मिळेल. देन फ्लॅजिलेटेडचं एक्झाम्पल आहे युग्लिना, आणि हे जे आहेत फ्लॅजिलेट ऑर्गॅनिझम ते बेसिकली पॅरासाईट पण आपल्याला बघायला मिळतात, की ते दुसऱ्यावर काय डिपेंड असतात, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टाईप ऑफ रिलेशन बघायला मिळतं, की जो काही होस्ट आहे तो त्याला लॉस होतो आहे आणि जो काही पॅरासाईट आहे तो बेनिफिटेड आपल्याला बघायला मिळेल. देन थर्ड जो मेजर ग्रुप आहे, ज्याला आपण सिलिएटेड प्रोटोझोन्स असं म्हणतो आहे. सो सिलिएटेड प्रोटोझोन्स आहेत त्याच्यामध्ये का, तर हे हेअर लाईक प्रोजेक्शन आहे जे त्या ॲनिमलच्या थ्रू आउट बॉडी सर्फेसवर प्रेझेंट आहे, विच इज हेल्पफुल फॉर द लोकोमोशन, फॉर ॲज वेल एज अ न्यूट्रिशन, आणि याचं जे एक्झाम्पल आहे ते पॅरामोशियम आहे. देन फोर्थ वन जो आहे की स्पोरोझोन्स, की ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम हा सो कॉल्ड स्पोर लाईक, कारण का तर ते थ्रू आउट त्यांची लाईफ सायकल जी आहे ती स्पोर लाईक स्टेजमध्ये किंवा स्पोर फॉर्मेशनमध्ये काय करतात ते तर फॉर्म करत असतात. आणि मलेरियल पॅरासाईट जो आहे प्लाझ्मोडियम, हे याचं एक एक्झाम्पल आपल्याला बघायला मिळेल. हे सम एक्झाम्पल आहे ज्याच्यामध्ये डिडिनियम आहे, पॅरामोशियम आहे, स्टेनट्रॉक्स आहे, डिफ्युल्जिया आहे, त्याच्यानंतर ट्रिप्नासोमा आहे, कॅल्शियम आहे, युग्लिना आहे आणि अमिबा आहे. तर हे थोडेसे एक्झाम्पल्स आहेत जे मी नेटवरून घेतलेली आहे ही डायग्राम. तर हे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते तुम्ही बघा, त्याचा स्टडी करा, आणि हे तुम्हाला नक्कीच उपयोगी पडेल. ओके, थँक्यू ऑल.